पुराण तो सिने मा मौसी कुना कुनी भाई भौणी जेते अनेक अपेक्षा करिसेंती तथा ए उद्यापनी रजनी रे रुंडीभूत होइथिबा ए स्वाधीन भारतर अपरिपक्व कोमलमती समधर्मी सममर्मी वरेण्य युव बंधुगण हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय सांस्कृतिक अनुष्ठान रे छोट हो बड़ हो जने जने कलाकार हिसाब रे आमे माने जेतेबेले मंचासीन प्रभुଙ୍କ संपर्क रे दीपद कथा आज्ञा आज्ञा सर्वोपरि आपण मानक निकट रे श्लोक आवृत्ति करिछि कवि कहले बाल्ये तू कौतुक बसा दई राजमर्दी बाल्ये तू बालक समय कौतुक बस अही कहले सर्प ता भितर श्रेष्ठत्व अर्जन करिछि एवं भूत जे कालिय ताको छोट बयस रे मर्दन करिथिले जिए जानिबा से किए ताले एते छोट बयस रे एडे बड़ विषधर सर्प आज्ञा ताकू ए छुआ मर्दन कले केमिति केमिति जो सर्प हृदय थाए कालिय हृदय आज्ञा से हृदय ऊपर दे जदि पक्षी माने उड़ी जाती ताले से विष ज्वाला एते थिला पक्षीर से हृदय भितर पक्षी माने मध्य खसी पड़ती अरे से हृदय एते ज्वाला बा हृदय न सापर से सापर एते बड़ विष ज्वाला अच्छा अच्छा से सब हृदय भितर खसी पड़ती ताले एडे बड़ प्रखर विषधारी सर्प आज्ञा ताकू ये मर्दन कले केमिति केमिति प्रथमे देखंतु ए छुआ जेतेबेले जन्म हेले आज्ञा भारतीय संविधान आईन ऊपर पदाघात अंकित करी प्रथमे जेल खाना खसी गले प्रथमे खसी गले ताले विश्व रे जते छुआ जन्म होंती कोन सब बंदीशाला रे के जन्म हुए नाही नाही ताले ये बंदीशाला रे जन्म हेले काहेकि तार डेट थिला ना निज पाई निजे ही दाई जे दाई रे से दिन दुर्मिळानंदन कंस एक छत्रवाद शासक आज्ञा भौणी देवकी भिणई वसुदेवଙ୍କୁ रथरे बसई नै छाडी देवा को जाउची ता सासु घरे आज्ञा से दिन चिंता करूची भाई मो भौणीर जीवन आरंभ ताकू नहीं ता सासु घरे छाड़ी दे आसी छाड़ी दे आसीबी देखंतु भाई सिना मन रे भाबुची सासु घरे छाड़ी दे आसीबो भौणी भाबुची केडे भाग्यवती झियो मु मन मन भाबुची एमिति भाग्य विश्व रे कार नाही 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 त्रिपुरा विजय कंस होची मो भाई जो रथरे सारथी जो रथर रथी भारतर जन अद्वितीय वीर वसुदेव होछंदी मो स्वामी वसुदेवଙ୍କ भली स्वामी पाइली आ कंस भली भाई पाइली केडे भाग्य मोर मनीष जहाँ भावे आज्ञा ता फलिबो बोली कहि हबनी भारत वर्ष रे एकाधार रे तीनिटा झियो आपण मानकर हस्तिना रे साम्राज्य हबाकू विचार करूथिबा गोटे झियो शकुंतला अंतसत्व अवस्था रे थाई आश्रम रो भाई भौणी मानक सहित बाटरे गला बेले भाबुची नामांकित मुद्रिका बांधीची पणतरे जेतेबे सिंह द्वारा जानी देबे महाराज दुष्मंत तांको प्राण प्रेयसी शकुंतला आसीछंती केते थाट फटुआर रे मते नै जिवे ता कहि हबनी ये सिना भाबिले किंतु पूर्ण हलानी अधा बाट सिंह द्वारू फेरिले मां जानकी से दिन परम ब्रह्म भगवान राम को संगरे आसिला बेले रथरे विचार करछंती केडे भाग्य मोर करुणा निधि होछंती मो स्वामी किंतु सेही पारलानी राजपदर अभिषिक्त हवा परिवर्ते राम जंगल रे बुलिले तांको संगरे मा बुलिले ताले मनीष जा भाबिबो ता फलिबो बोली कहि हबनी से दिन देवकी सिना भाबुची भाग्यवती मु किंतु भाग्य कुआरे गला अधा बाटर रथ पहुंची शून्यमाणी है कंस तत्ते जी मारिब सी गोपरे बढ़ ये तो अष्टम गर्भर संतान तत्ते विनाश कर कंस विचार कला ये तो मो भौणी निज रक्तगत संपर्क या गर्भस्थ शिशु मते कहीं मारिब आउ जदि ये मते मारिब आउ आगु को रथ गले सिना मारिब एठी आ भाग्य रथ रहिबो देखंतु से दिन जेतेबेले देवकी पचारुची कला भाई रथ अधा बाटे रखिलु कहीं आउ आगु को नौनु ना आउ ए रथ आगु को जीवनी कहीं ना शून्य बाणी लाणी तो गर्भस्थ शिशु मते मारिबो मु तत्ते बंचेबी कोन निजे मरिबा को ना माने ना एठी सबुर काम सारी देबी कोले मुळु मारी सारी देवंता रंगे की पातारी देवंता रंगे की पातारी देवंता रंगे की पातारी बोले मूळुरु मारिले काम सरीबो देवता मानक संगे करी करी काई धरिला भौणी केसा आकर्षण कला कला एठी हाणी देवी देवकी की काम सरीबो किरे देवकी मले आउ से तो जन्म हबनी आ मते मारिबो केते बेले काम शेष आउ किरे ब्लॉक बिहन थई दबु बिल गोटे ढिसी मिली न थबो बुणीबु कोठे कोन पिछु सड़क रे कहले ये मूल बुड़ी गले काम शेष एते कथा काई
ଭଉଣୀ କେଶ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଭାଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ସରିଗଲା ସଂସାର। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଏ ବିଚାରଧାରା ଠିକ ନୁହଁ, ଇଏ ଆଗୁଆ ତାକୁ ଜଣେଇବାର ନଥିଲା। ଯଦି ଦେବକୀ ମା ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ଇଏ କଂସ ଦାଉରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ହବନି। କହିଲେ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କଲେ, କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଜଣେଇଲେ? ସେଦିନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ଅସମୟରେ ହାଜର। ସେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟା ଏତେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ବିବରଣୀ ନଥିଲା କି ଏତେ ମିଡିଆ ବାଲା ନଥିଲେ। ଏବେ ଓଟିଭି, ଇଟିଭି କି ନ୍ୟୁଜ 7, ନ୍ୟୁଜ 18, କନକ ନ୍ୟୁଜ, ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ ନଥିଲା। ସେତେବେଳର ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଯୋଉଠି ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ଯାଇ ଅସମୟରେ ହାଜର। ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି କଂସ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଦେବର୍ଷି ଆପଣ କଣ ଏଠି, ଆପଣ ଏଠି ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ନା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ବିଚାର କଲି ତୋ ଭଉଣୀ କି ତ ନଉଛୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡିବୁ, ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରିଦେବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମିଛ କହି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ସେତେବେଳକୁ କଥା ହଉଛି ସିନା ଚୁଟି ଛାଡିନି। କହିଲେ ଆରେ ଭଉଣୀ ଚୁଟିଟାକୁ କାହିଁ ଧରିଛୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କଥା ନୁହଁ, ଭଉଣୀର କେଶ ଧରିବା ଅମଙ୍ଗଳ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡିଏ କଳି ଲାଗିବେ, ମା ମନା କରିବ ଯଦି ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚୁଟି ଧରିଛି ମାରିବାକୁ, କହେ ତା ଚୁଟି ଛାଡେ। ଭଉଣୀ ଚୁଟି ଧରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚୁଟି ଧରନ୍ତିନି? ତାର ବିଜ୍ଞାନ ମତ ହଉଛି ନାରୀର କେଶ ତଳେ ଥାଏ ସେକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥି ବେଶୀ। ନାରୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ କଲେ ନାରୀ କାମାତୁର ହବ। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚୁଟି ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ଜୁଟି ପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀ ଚୁଟି ଭାଇ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ। କିରେ ତୁ ତା ଚୁଟି କଣ ଧରିଛୁ? ନା ହାଣିଦେବି। ହାଣିବୁ କାହିଁକି? ନା ୟା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମତେ ମାରିବ, ମୁଁ କଣ ମରିବି ଆ ପାଇଁ? ମାନେ ତୁ ମାରିଦବୁ? ନା ହଁ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର। କାହିଁକି ମାରିବୁ? ଶୁଣୁ ପାପ ହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଭାଗବତକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପାଇବାନି କୋଉଠୁ। ସେ ଦିନ କହିଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମନା କରୁଛି ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ସେଇ କଥା କରୁଛୁ। ନାରୀ ମରିବା କଥା ନୁହଁ। ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ, ବିନା ନାରୀ ହତ୍ୟାରେ ଖବର କାଗଜ ତିଆରି ହେଇନି। ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖତମ ହେଇଥିବ। ଗର୍ଭିଣୀ ମାରଣା, ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାହାରିଲା, 108 ଗାଡି ବାହାରିଲା, ତଥାପି ଆଜିର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଶିଶୁ ମାରଣା, ଯଦି ଦେଖିବା ପୁଅ ଭ୍ରୂଣ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ଝିଅ ଭ୍ରୂଣ ସିଆଡେ କାମ ବଢେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ମାରଣା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉ କଥା ନ କରିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ, ଆମେ କରୋନାରେ ପୀଡିତ ହବାନି, ଆଉ କିଏ ପୀଡିତ ହବ? ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ବାଟକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ସୁନାର ସଂସାର ହବ। କହିବାର କଥା କଂସ ସେଦିନ କହୁଛି ଭଉଣୀଟାକୁ ମାରେ ନା, ତୋ ପାପ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୁ ଗୋଟେ ଭୀରୁ କିରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି ପିଲା, ତତେ ମାରିଦବ ବୋଲି ତୁ ଭୟରେ ତା ମା କୁ ମାରୁଛୁ। ତୁ ବୋଧେ ଭୟାଳୁ। ଆଉ ତୁ ଦେଖୁନୁ ସତରେ ତତେ କିଏ ମାରିବ ନା ମିଛ କଥା? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରରୋଚନା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଭଉଣୀଟାକୁ ମାରିବୁ କାହିଁକି? ପରୀକ୍ଷା କରେ। କଂସ ବିଚାର କଲା ଠିକ କଥା, ନାରଦ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଇଏ ଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମତେ କିଏ ମାରିବ। ଦେବର୍ଷି ସିନା ଚାଲିଗଲେ, ଭଉଣୀ ବିଣୟକୁ ରଥ ଉପରେ ଛିଡା করে କଂସ ସେଦିନ ସତ୍ୟ କରଉଛି। କହିଲା ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସତ୍ୟ କର, ଜନ୍ମ ହବା ମାତ୍ରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ତମେ ବଞ୍ଚିବ, ତମ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମାରିବି। କାମ ସରିଲା। ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ସେଇଠି ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଦେବେ सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछु भाई। जन्म हवा मात्रे शिशु को तो हाथ आमे दबु, आमे बंचीबु, से पिला मरिबो। हौ भारतीय संस्कृतिर गोटे कलंकित अध्याय। बापा माँ सत्य करुछन्ति, आमे बंचीबु, पिलार जा होछि हो। आपण केडे दरिद्र होई थांतु, मूल्य मजदार लोक होई थांतु, के जदी कहबो 5 लाख टंका देबी से पिलाटाକୁ मते देई दियो, आपण पिला देबे निजे बंचीबा पई देई परिबेनी। किंतु देवकी वसुदेव सत्य करुछन्ति, आमे बंचीबु, पिला मले मरु। केडे बड़ भूल कथा आज्ञा देखंतु। ताले भूल कले काहेकि? एथि भाई छोटिया कथा पड़ी जाउछि।
ନଦୀ ପାର ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଆଉ ମା କୁନ୍ତି। ଅଧା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିଛି, କୁମ୍ଭୀର ଛିଡା ହେଲା, କହିଲା ତମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେବି, ବାକି ତକ ଛାଡ଼ିବି। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି ପିତୃ ପ୍ରତିମ ବଡ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡୁଛି। ମା କହିଲା ତୁ ମରିବୁ, ବଡ ପୁଅ ପିଣ୍ଡ ମତେ ଦବ କିଏ? ଧର୍ମରାଜ ବସି ପଡିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମା ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡୁଛି, ବାକି ଭାଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯା। ନା ତୁ ମରିବୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ହବ କିଏ? ସେ ସିଏ ବସିଲେ। ନକୁଳ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡିବି। ନା ଜଗତ ଛି ଛି କହିବ। ସୌତୁଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଲା କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଜଗତର କଳଙ୍କ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିବି? ସିଏ ବସିଲେ। ସହଦେବ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡୁଛି। ନା ତୁ ମରିବୁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗୁଆ କଥା କିଏ ଜଣେଇବ? ସବୁ ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ନା। ମହାଭାରତର 6ଟି ସ, ସହଦେବ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁଦେଶନା, ଶକୁନି, ଶୃଗାଳ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, 6 ଜଣ ସ। ଏମାନେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ଡେଇଁବୁ ଆଉ କିଏ କରିବ? କହିପାରିବେନି କେହି। ସହଦେବ ବସି ପଡିଲେ। ଭୀମ ଟିକେ ଗାଡେଇକି ଅନେଇଲା, କହିଲା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲାଣି ମାନେ ମୋରି ଆଡେ କଣ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି? ଏତେ ବୋଲି ଭୀମ ପରା ନଦୀ କିଡେ ନଦୀ କି ଡେଇଁଲା ଭୀମ, କୁମ୍ଭୀରକୁ 2 ଫଳ କରି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ବସିଲା। ମା ହସିଲେ, କହିଲେ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କଲି, ତତେ କାହିଁକି ମନା କଲିନି ଜାଣିଛୁ? ଭୀମ ବଳ କୁନ୍ତିକି ଜଣା କଥାରେ କହନ୍ତିନି। କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ମା ଜାଣିଛି ପୁଅର ବଳ କେତେ। ମା ବ୍ୟତିରେକ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ପୁଅର ବଳ କଷିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହବ, ସିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ତା କଥା ସିଏ ବୁଝିବ, ୟା କଥା ସିଏ ବୁଝିବ, ମୁଁ ମଝିରେ କାହିଁକି ଏପଟ ସେପଟ ହେବି? ଇଏ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ସାହା, ଆମର କେହି ନାହିଁ। ବନ୍ଦେଶାଳା ଭିତରେ ନେଇ କଂସ ରଖିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 6ଟି ଛୁଆ ମାରିଲାଣି। 7ମ ଗର୍ଭ ହରଣ। ଆଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ତ ହେଲା, 8ମ ଗର୍ଭର ପିଲା ତତେ ମାରିବ, ତୁ 1 ଆଡୁ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ଏମିତି କଣ କଲା? କଂସ ଚାଲାକି ଚିନ୍ତା କଲା, ଦେବତା ମାନେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ, ଯଦି 60ରେ ଜନ୍ମ ହବ କହି ତାକୁ 4ରେ ଜନ୍ମ କରି କୁଆଡେ ପଠେଇଦେବେ? କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ପତନ ଘଟିବ 7 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଧିନାୟକ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଏତେ କଥା ନାହିଁ, କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ସଫା କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଆଡୁ ଓଳେଇ ନେବି, ମୁଁ ରଖିବି କାହିଁକି? ସିଏ ମାରିବ କାହିଁକି? 7 ଗର୍ଭ ଯିବା ପରେ 8ମ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଆସିବ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡିଲା ଆଉ, କହିଲେ ସବୁ ୱିକେଟ ଖସି ପଡିଲାଣି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ, ଏଇଟା ଯଦି କୁଆଡେ ପଳେଇବ ଆମ କଥା ସରିଲା ଆଉ। 33 କୋଟି ଦେବତା କିରାବ୍ଧି କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡାକିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ରଖିଲା ବାଲା ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ 8 ନମ୍ବର ପିଲା ବେଳକୁ ଡାକିଲ, 1 ନମ୍ବର ପିଲା ବେଳୁ ଯଦି ଡାକିଥାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଯାକ ପିଲା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଡାକିବାନି। ନାଇଁ ଭୟ ନଥିଲେ କୋଉ ଭକ୍ତି? ଯଦି ଭୟ ଅଛି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହ ଠିକ ଅଛି, ରୋଗ ନାହିଁ, ବୈରାଗ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର କିଏ ଯାଏ? କଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି ପେଟ ମାରିଲା ଭଲ ହେଲାନି ମେଡିସିନ ରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠି 7 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ତ କହିନୁ, ଭଲ ଥିଲା